இவ்வுலகில் உள்ள அனைவரும் நலமாய் வாழ்ந்திட துணை செய்வாய் இறைவா. உறுதியான மனமும் தெளிவான அறிவும் நல்லொழுக்கம் யாவும் நாளும் வளர்ந்திட எங்களை நல்வழியில் நடத்திடுவாய் இறைவா. பொறாமையும் கோபமும் பிணியும் எப்போதும் எங்களை அணுகிடாமல் காத்திடுவாய் இறைவா. ஏழ்மையிலும் நேர்மையும் செல்வத்தில் எளிமையும் பதவியில் பணிவும் கோபத்தில் பொறுமையும் தோல்வியில் விடாமுயற்சியும் துன்பத்தில் தைரியத்தையும் எங்களுக்கு அளித்திட வேண்டும் இறைவா. காண்பதும் கேட்பதும் பேசுவதும் நல்லவையாக இருந்திட எங்களை வழி நடத்திட வேண்டும் இறைவா. Thank you for giving me my feeling. Help me to do the right things with my feeling. When I feel frightened, let me be brave. When I feel hated, let me brave. When I feel jealous, make me understand. When I feel angry, let me be calm. And when I feel selfish, make me think of others. Make me feel more and more like you. Dear loving God, open my eyes. I want to see others and say that I love them. Open my ears. Oh God, teach me to listen. Open my heart. Oh God, I want to love others. காலை வணக்கம். என் பெயர் சு ஓவியா. நான் 9ஆம் வகுப்பு பிரிவு படிக்கின்றேன். திருக்குறள். பிறவியின் பெருங்கடல் நீந்துவார் நீந்தார் இறைவனின் அடிச்சோரே தார். பொருள். அடக்கத்தோடு நிற்பதுதான் அறிவுடைமை என்று உணர்ந்தால் அந்த அடக்கம் நற்பண்பு உள்ளவர்களால் அறியப்பட்டு அவனுக்கு பொறுமையை கொடுக்கும். மீண்டும் குறள். பிறவியின் பெருங்கடல் நீந்துவார் நீந்தார் இறைவனின் அடிச்சோரே தார். Happy morning to our dynamite principal ma'am, our energetic VP sir, and to all gathered here. I am Vishwaja from 9th C. I am here to say the words of George Washington. Education is the key that unblocks the golden door to freedom. சுகந்தத்திற்கான தங்க கதவை திறக்கும் திறவுகோல் கல்வி. நன்றி. Good morning, respected principal ma'am, VP sir, teachers, and my dear innovators of New Modern Vidya Mandir. I am University from 9th C. Today my topic is GK. Which country known as the coffee spot of the world? Answer: Brazil. How many muscles in our human body? 639. Country known as the coffee spot of the world? Answer: Brazil. How many muscles in our human body? 639. Where is India's Silicon Valley located? Bengaluru. Which country have best education system? Good morning to respected principal ma'am, VP sir, and my dear teachers. Good morning. I am University from 9th C. Today my topic is GK. Where is India's Silicon Valley was located? Answer: Bengaluru. How many muscles in our human body? 639. Where Blue City located? Answer: Jodhpur. Where is which country is known as coffee spot of the world? Answer: Brazil. Thank you. Good morning to all. I am Devarsha from class 9C. Today I am going to share with you some quotes. Arise, awake and stop not until the goal is reached, said by Swami Vivekananda. You can't change your future, but you can change your habits. And surely your habits will change your future, said by APJ Abdul Kalam. Thank you. Arise, awake and stop not until the goal is reached, said by Swami Vivekananda.
You can't change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. Thank you. Said by APJ Abdul Kalam. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் நா சிந்துஜா. நான் 9ஆம் வகுப்பு இ பிரிவு பயில்கிறேன். இன்றைய தலைப்பு சொற்களஞ்சியம். மிசை மேல் குழை சிறு. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் நா சிந்துஜா. நான் 9ஆம் வகுப்பு இ பிரிவு பயில்கிறேன். இன்றைய தலைப்பு சொற்களஞ்சியம். மிசை மேல் குழை சிறு கிளை. கடறு காடு விசும்பு வானம் சிறை இறகு. நன்றி வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் நா சிந்துஜா. நான் 9ஆம் வகுப்பு இ பிரிவு பயில்கிறேன். இன்றைய தலைப்பு சொற்களஞ்சியம். மிசை மேல் குழை சிறு கிளை. சிமயம் மலையுச்சி தாக்கு முயற்சி கடறு காடு விசும்பு வானம். நன்றி. வணக்கம். இன்றைய செய்திகள். பிரதமர் மோடி இன்று ரஷ்யா பயணம். அதிபர் புதினை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடக்கின்றார். இரு நாடுகளுக்கு இடையே பல முக்கிய ஒப்பந்தங்களை கையாண்டார். புத்தகங்களால் உலகம் முன்னேறியது. இந்து தமிழ் திசைக்கு சிறந்த பதிப்பாளராக விருதை NLC இந்தியாவின் செயல் இயக்குனர் மற்றும் புத்தக கண்காட்சி செயலாளர் ஹமந்தா குமார் வழங்கினார். வானிலை அறிக்கை. இன்று முதல் 6 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. விளையாட்டு செய்தி. புதுச்சேரியில் முதல் முறையாக PPL T20 கிரிக்கெட் ஆகஸ்ட் 5 முதல் 23 தேதி வரை நடக்கிறது. நன்றி வணக்கம். தமிழையும் அவையோர் அனைவரையும் வணங்கி என் உரையை நான் தொடங்குகிறேன். என் பெயர் டி ஹரிதா. நான் 9ஆம் வகுப்பு இ பிரிவு படிக்கிறேன். நான் கூற வந்த தலைப்பு அப்துல் கலாமின் சில குறிப்பு. இந்தியாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற புனித தலங்களில் வடக்கே இருப்பது காசி, தெற்கே இருப்பது ராமேஸ்வரம். இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த ராமேஸ்வரத்தில் 1931ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 15ஆம் நாள் ஹவுல்பக் ஜெயின் அலாவுதீன் மரைக்காயர் ஆசியம்மா என்ற தம்பதியர்களுக்கு ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்தார். மரைக்காயருடைய குடும்பம் மிகவும் பெரிய குடும்பம். கலாம் 7வது குழந்தையாக பிறந்தார். கனவு காணுங்கள், கனவு காணுங்கள். ஆனால் கனவு என்பது நீ தூக்கத்தில் காண்பது அல்ல, உன்னை தூங்க விடாமல் பண்ணுவது. அதுவோ எதுவே உன் லட்சிய கனவு. கனவு என்பது நாம் அன்றாடம் தூங்கும் பொழுது தூக்கத்தில் காண்பது அல்ல. இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் சாதிப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும், நாம் லட்சியம் என்ன என்பதை தீர்மானித்து அந்த லட்சியத்தை அடைய நாள்தோறும் கனவு காணுங்கள் என்றார் மக்கள் ஜனாதிபதி எளிமை நாயகர் அப்துல் கலாம் அவர்கள். ஒரு முறை வந்தால் கனவு, இருமுறை வந்தால் ஆசை, பல முறை வந்தால் லட்சியம் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அன்றாடம் கனவு காணுங்கள். நன்றி. வணக்கம். நாங்கள் 9ஆம் வகுப்பு இ பிரிவு படிக்கின்ற மாணவிகள். தெல்லமுதின் மேலான முத்திக்கனியே என் முத்தமிழே முத்தித்தேனே உன்னோடு ஊந்தரிக்கும் விண்ணப்பம் உண்டு விளம்பர்க்கே. மண்ணில் குறவென்றும் பல்லென்றும் கொள்வார் கொடுப்பாய்க்கு உறவென்று மூன்றிற்கு உண்டோ. திறமெல்லாம் வந்த என்று சிந்தாமணியாய் இருந்த உன்னை சிந்தென்று சொல்லிய நான் சிந்துமே, உன்னை சிந்தென்று சொல்லிய நான் சிந்துமே. நன்றி. சீர்பெற்ற செல்வம் சித்திக்கும் தெல்லமுதாய் தெல்லமுதின் மேலான முத்திக்கனியே என் முத்தமிழே புத்திக்குள் உண்ணப்படும் தேனே உன்னோடு ஒன்றிருக்கும் விண்ணப்பம் உண்டு விளம்பர்க்கே. மண்ணில் குறமென்றும் பல்லென்றும் கொள்வார் கொடுப்பாய்க்கு உறவென்று மூன்றிற்கு உண்டோ. திறமெல்லாம் வந்து என்று சிந்தாமணியாயிருந்த உன்னை சிந்தென்று சொல்லிய நான் சிந்துமே, உன்னை சிந்தென்று சொல்லிய நான் சிந்துமே. நன்றி. Standard Divya of 10th standard. Saishri of 9th standard. All these 3 students have won first prize in the drawing competition. Okay.